Мецамор – город в Армавирской области Республики Армения, расположен в 40 километрах к западу от столицы страны города Ереван и в 7 километрах к востоку от областного центра города Армавир. Население города составляет около 9 тысяч человек. Главным образом город известен тем, что в окрестностях Мецамора расположена армянская атомная электростанция, единственная в Закавказье. На территории города существовали поселения и в древние времена. В 1965 году во время археологической экспедиции Института археологии и этнографии Армении близ села Тароник в 4 километрах к юго-востоку от города учеными была обнаружена древняя крепость-поселение. Образцы раскопок относятся к бронзовому и железному векам. Ученые обнаружили, что Мецамор был огромной резиденцией и имел циклопическую крепость. Было обнаружено более 27 тысяч ценных находок и выставлено в Мецаморском историко-археологическом музее-заповеднике. Современный Мецамор был основан в 1969 году как рабочий поселок для работников и для строительства и эксплуатации единственной в регионе атомной электростанции – Мецаморской АЭС. В 1972 году он получил статус городского поселения. Генеральный план города и общественные здания были разработаны в 1967-1986 годах архитектором Мартином Микаэляном. В городе 3 жилых микрорайона: центр, состоящий из зданий общегородского значения, больничный комплекс и зона коммунальных и жилых зданий. После сильного спитакского землетрясения АЭС была временно закрыта в 1989 году, но позже, уже в 90-х годах, была восстановлена. В условиях распада Советского Союза строительство города не было завершено. Были построены и введены в эксплуатацию только первый микрорайон и основные здания центра. Архитектору Микаэляну после распада СССР удалось перекроить планировку города, разделив ее на участки для строительства частных домов. После обретения независимости Мецамор получил статус города в 1992 году. В современной Армении Мецаморская АЭС генерировала и генерирует около 40% от всей произведенной электроэнергии в стране. На данный момент работа АЭС приостановлена на полгода. Проводятся ремонтные и технические работы для дальнейшей эксплуатации. Есть предположение, что работу станции могут продлить максимум до 2036 года, после чего она будет закрыта. В городе есть культурный центр, художественная школа имени Шарля Азнавура, музыкальная школа, публичная библиотека, центральный парк, городская больница. Работают рестораны, супермаркеты, продуктовые лавки. В 2005 году в Мецаморе был построен храм Святого Лазаря, являющийся одной из достопримечательностей города. Приехав в Мецамор, наша съемочная группа не ожидала увидеть такой масштабный объем строительных работ, которые в данный момент проводятся. Капитально ремонтируется почти вся базовая инфраструктура города. Благоустраиваются улицы, прокладываются новые трубы для воды. Город в буквальном смысле на данный момент похож на строительную площадку. И мы уверены, что через некоторое время Мецамор будет несравненно красивее и ухоженнее. Гуляя по городу, чувствуешь все эти положительные изменения. В том числе в городе строятся детские сады, новая школа, а в северной части города строится новый жилой комплекс. Близкое расположение Мецамора к Армавиру, Эчмиадзину и столица страны делает этот небольшой город привлекательным для потенциальных инвесторов. Ну а о городе, его проблемах и современном положении расскажут сами жители Мецамора. Կարող եմ ներկայանալ իհարկե Հակոբյան Սպարտակ, Ստեփանակերտ չեմ եղել։
Դուք ինչքան ստեղ կանի տարի ստեղ եք ապրում։ 23 թվից այն որ փախել ենք այն այլի։ Իսկ կարող եք պատմել հենց մեծամոր քաղաքից ինչ որ բան ձեր բավարարությունները, ինչ քաղաքը, Մարդիկ տարբեր են լինում, ինչ ասեմ, լավն էլ կա, վատն էլ կա, վատից վատն էլ կա, լավից լավն էլ կա, մեր ազգն է էլի։ Ուրիշ տեղ մեզ չեն ընդունում այնպես ինչպես այստեղ են Հայաստանում են ընդունում, որտեղ մենք մի ազգ ենք, մի ժողովուրդ ենք։ Այսինքն ժողովուրդը լավ է ձեզ ընդունել։ Իհարկե։ Ուրեմն կարող է նկատել եք ինչով է զբաղվում տեղացիները, այս քաղաքում ինչով են զբաղվում։ Տեղացիները դե իրենք ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ ստեղծել են, ոնց որ մենք էինք դեղ ստեղծել։ Իրենց համար ավելի հարմար, ավելի լավ է, քան թե մենք տանված չեն տալիս շատերը։ Գնում են, շատերը գնում են։ Տունը ասեն որ հնարավորություն է ստեղծվել տունը ծախելու, պետությունը վարձատրում է, տները վաճառում են ու գնում են արտասահման էլի։ Ով որտեղ կարող է։ Ու մոտ ինչպես ստացվում է։ Բարեկամներ ունեն, հարազատներ ունեն, նայած Ռուսաստանել, արտասահմանել Եվրոպայում նույն վիճակ։ Դե մնում են մարդիկ կան, հող են մշակում, չգիտեմ, բիզնես ունեն, ապրում են էլի, դժվարությամբ է, բայց ապրում են։ Ես Ավետիսյան Սյոպա 75 թվից ապրում եմ այստեղ։ 45 տարի աշխատել եմ Մեծամորում, ատոմակայանում, որից թոշակի պատճառով ինձ ուղարկեցին տուն հանգստանալու։ Առաջինով զբաղվում են ժողովուրդը մեծամասնությունը 50% աշխատում է Մեծամորում, բանում, ատոմակայանում, մնացածն էլ աշխատում, աշխատանք են ճարում, պլյուս դրան դա չեն ստացած, դա չեն մշակում։ Դա որվա բերքը հացի փող են աշխատում։ Այսինքն գյուղատնտեսությամբ, Հա, գյուղատնտեսություն։ Հացի փող են աշխատում։ Ճանապարհները սկսեն ռեմոնտ անելը, քանդերեն սաղ թազա վերանորոգում են, քաղաքը տեսքի բերեն։ Քաղաքում աճում է, կամաց զարգանում է։ Ես այս փոստեն են սարքան, պլյուս դրան ճանապարհները կենտրոնական, խմելու ջրերը փոխում են տրուբապրոդը լրիվ։ Բանից է, շուգունից է, թեքում են բանի, պլաստմասի տրուբեք, որ չպետք է երկար դիմանել է։ Դե առաջին անգամը չէ մեզ քաղաքում, բայց տպավորությունը լավ է։ Մեր ժողովուրդն է էլի, ոնց որ մենակ բարբարի տարբերություններ կան, էլի հարմարում ենք, հայերեն են սովորել ղարաբաղցիները մեծ մասը դպրոցում հայերեն են սովորել, շփվել են Հայաստանի հետ 30 տարվա ընթացքում, իրանք էլ են հասկանում։ Ես տեղ ընկերներ ունեմ, որ մեկ մեր բարբարով են խոսում, մեկ Երևանի գրական հայերեն են խոսում, ոչ մի տարբերություն, թարգմանիչ պետք չի։ Որ ստե ապրում ենք, սիրում ենք, էլ Մեծամորը, ստե ուր է տաս, կվարձերը աշխատել ենք, ստացել ենք, ստեղ էլ ապրում ենք էլ։ Դուրս գալում է քաղաքը, քան հետում զարգանում է, դեպի առաջընթաց է հետում, հեսա ճանապարհները փոսներ որ սարքեցին, ավելի լավնանա։ Եթե համեմատենք այլ Հայաստանի քաղաքների հետ, ինչով է տարբերվում Մեծամորը։ Մեծամորը դե էներգետիկ քաղաք է, հոսանք է տալում, մոտ 65%-ը բանի մասշտաբով հոսանք է տալում։ Այդ ախպես, ուրիշ ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Չէ, ինչով։ Սովորական։ Հա, սովորական, ապրում ենք, հա։ Որտե հացն դեկած։ Ինչ կարող եք ասել մեր հանդիսատեսներին, ովքեր գնեն այդ ռեպորտաժը, ինչու նրանք պետք է այցելեն ձեր քաղաքը։ Դե բանա, հիմա ժողովուրդը արդեն բանալ է, սեզոնը բաց է, դա չեն մշակում, սա որ համար անդեղ է, մշակում է, որ բերքը վերցեն ուտեն, ապրուստի միջոց էլ է, այդ է, ուրիշ բան չկա ստե։ Մեծամորում շատ արցախցիներ են ապրում։ Կան, հա, օկտեմբերյանի շրջանում, բայց էլ կան, ստեղ էլ կան։ Ամենաշատը Աբովյան քաղաք, լսելով էլի, ես չգիտեմ։ Ասենք տեղացիները կարծում են, թե մենք դեղերյազից հետ այս մարդիկ որ ստեղ էին քիչ առաջ,
իրար ճանաչել, բայց ստեղ ենք իրար ճանաչել։ Չնայած կարծում են թե Ղարաբաղը մի փոքրիկ գյուղ է, քաղաքայի, չգիտեմ ինչ է, տպավորությունը այդպես է։ Բայց այս Ղարաբաղը միշտ էլ եղել է Հայաստանի մարզերից մեկը։ Հիմա ժամանակները փոխվել են, ինչ անենք։